سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے. کب سے ہے جی محبت؟ ازلاں دی گل ہے. کون فایا کون تے کل دی گل ہے. اساں اگے دی پریت لگائی ہو. اے تے کل کون تے کل دی گل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ساڈی پریت پہلے دی لگی ہوئی ہے. سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے. جنوں عشق نبی دا مل جاوے او جنوں عشق نبی دا مل جاوے او بندہ کیڈا لکی ہے. سرکار دے نال ماشاءاللہ اچھے خاصے نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں مل کے. سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے. جنوں عشق نبی دا مل جاوے جنوں عشق نبی دا مل جاوے او بندہ کیڈا لکی ہے. سرکار دے نال کرے گل قرآن خزینے دی کی دسیے شان مدینے دی. او کرے گل قرآن خزینے دی کی دسیے شان مدینے دی. اونوں ساری نگری بھول جا دی اونوں ساری دنیا بھول گئی ہے جس نے او نگری تکی ہے. سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے. سرکار دے نال محبت ساڈی جنوں عشق نبی دا مل جاوے جنوں عشق نبی دا مل جاوے او بندہ کیڈا لکی ہے. سرکار دے نال شہر کہندے کدرے واللیل دیاں گلاں کدرے والشمس خدا آکھے. کدرے واللیل دیاں گلاں کدرے والشمس خدا آکھے. ہر صورت دی شان چ ہے ہر صورت دی شان چ پم مدنی پم مکی ہے. سرکار دے نال سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے. الحمدللہ یہ محبت اچھا اس سے نسبت سے محبت سے بات آئی. علماء بھی بیٹھے ہیں. شب معراج رب نے اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی. بولو سبحان اللہ. رازاں وچ ایک راز دی گل شاید پچھلے سے پچھلے جمعے میں جو اپنا رسالہ آیا ہے نا خطبہ کے لیے ائمہ کے لیے اس کے اندر یہ روایت تحریر کی گئی ہے. رب نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہا آنا وانتا سونیا ایک میں ہوں ایک میں ہوں اور آپ ہیں. وما سوا کا خلقت لاجلک محبوب آپ کے علاوہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے. یہ ہے رب کی محبت کا اظہار. اب میرے محبوب نے فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انت و معنا. اے میرے پاک پروردگار تو ہی تو ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں. وما سوا ذالک ترکت لاجلک یا اللہ تو نے یہ ساری کائنات ہر چیز میرے لیے بنائی ہے. وما سوا ذالک ترکت لاجلک میں نے سب کچھ یا اللہ تیرے لیے قربان کر دیا ہے. یہ ہے محبت. پھر تو کبھی کہا نا اس نے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ میں کہ اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کردا جے مصطفیٰ نو کائنات وچ نہ گھلنا ہوندا. محبوب کو نہ بنانا ہوتا تو اپنی ربوبیت ہی میں ظاہر نہ کرتا. مصطفیٰ ہے ساری خلقت کے لیے ساری خلقت ہے برائے مصطفیٰ. ڈھونڈتے ہیں سب رضا اللہ کی چاہتا ہے حق رضا مصطفیٰ. حق چاہتا ہے مصطفیٰ کی حالت میں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں
دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور آپ اور میں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. اللہ راضی ہوتا تب ہے جب رسول اللہ کی اتباع کی جائے. رسول نہ مانے رب نہیں مانتا. رسول نہ مانے ٹل لا، کر سجدے، پڑھ نمازاں، مار ٹکراں، رکھ روزے، متھا گھسا، پر گل نہیں بننی جب تک حضور نے رب کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرنے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بننا کام، نہیں بننا کام. واللہ بخدا میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج یہ محفل جس کا نام محفل میلاد مصطفیٰ ہے، میں نے جلوس والے دن بھی مختلف مقام پہ میں نے گفتگو کی، میں نے یہ بات کی. وہ ایک چینل والے نے سوال کیا کہ محفل میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ میں نے کہا محفل میلاد اس لیے منا رہے ہیں کہ میلاد کے وقت حضور کہہ رہے ہیں امتی، اور امتی آج لبیک لبیک کہہ رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں امتی، اس لیے تو ہم نبی نبی کرتے ہیں. وہ جو امت کو پکارتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. جب وہ مصطفیٰ امت کو یاد کرتے ہیں، ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، اتنے بھی بے وفا نہیں ہیں. مصطفیٰ ولادت کے وقت ہمیں پکارے، اور پھر ہم جب پیدا ہو کے دنیا میں آ جائے، ہوش و حواس بھی رکھتے ہو، عقل فہم و ادراک بھی رکھتے ہو، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں پکارا تھا، امتی امتی کہا تھا. اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، اتنے بھی بے وفا نہیں ہیں. جب وہ امتی امتی کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا مصطفیٰ نے امتی امتی کہا ہے. اللہ کی قسم وفا یہی ہے، وہ امتی امتی کرتے ہیں، امتی نبی نبی کرتے ہیں. کسی نے کہا تھا دنیا پہ حکومت ہے تو عقبہ پہ ہے شاہی. دنیا پہ حکومت ہے تو عقبہ پہ ہے شاہی. ثانی میرے آقا کا یہاں ہے نہ وہاں ہے، اور بیچ میں ایک کانا لے کے آ گئے، یہ اینو نبی منو، اینو نبی منو. اب میں کہ جلے ساڈا تو نبی او اے جندا نبی بھی مقابلہ نہیں کر دے تے تو کانا کڈ کے لے آئے. اسی اس کانے نو جوتے دی نوک تے رکھنے آ. شاعر نے قلم چکیا تے کمال دا لکھیا، میرا گلا نہیں کام کر رہا لیکن میرا عشق تے کام کر رہا ہے نا. اور جتھے اپنا نبی ہووے نا پیارا، اوتھے کانے نو کون پوچھ دے. جتھے اپنا نبی ہووے نا پیارا، او کانے نو کون پوچھ دے. جتھے اپنا او جنو تکیا ہووے رب دا نظارہ، او کانے نو کون پوچھ دے. جتھے اپنا نبی ہووے نا پیارا، او کانے اوتھے تینوں مدن دی پہچان سوکھی ہونی ہے، اوتھے تینوں لتر دی گنتی اوکھی ہونی ہے. غیرت کر کچھ لانتی کردارا، او کانے نو کون پوچھ دے. جتھے اپنا نبی زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. گر ان کی عزت پہ آج آئی، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے. جتھے اپنا نبی ہووے نا پیارا، اوتھے کانے نو کون پوچھ دے. گر عرض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر عرض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو گلزاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. جتھے اپنا نبی ہووے نا پیارا، او کانے نو کون پوچھ دے. جتھے اپنا ایک بادشاہ گزرا ہے ابو سعید مظفر، کیا نام ہے؟ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ہے رشتے میں.
हर साल मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मनाता था। कहते 3 लाख दिनार मुस्तफ़ा के मिलाद पर खर्च करता। आज के करोड़ों अरबों खरबों रुपए बनते हैं। महफिल सजाता, महफिल मिलाद मनाता। कहते हैं कि जब ये खर्चा करता था, खर्चे का अंदाज बड़ा निरा। 5000 बकरे ज़िबा करता, 10,000 मुर्गियां ज़िबा करता। बोलो सुभान अल्लाह। 30,000 हलवे के थाल भी पकाता था। 1 लाख खीर के प्याले भी साथ तैयार करवाता था। उलमा को बुलाता था, नई पोशाक, नई दस्तार, नया जुब्बा पहना के, खुशबू लगा के स्टेज पर ले आता था। मिंबर पे खड़ा करके कहता था, हुण मेरे सोने दी शान बयान कर। तोहफे तहफ देता, रवाना कर देता था। किसी ने पूछा, अबू सईद मुजफ्फर, इतना खर्चा करना, इतना पैसे लगाना, ये क्यों खर्च करते हो? आपने फरमाया, अपने पल्लो खर्च करना ते अपने नबी वास्ते खर्च करना। अपने नबी के विलादत की खुशी में खर्च करता हो। रब ने जो कहा है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह के फजल और नेमतों के मिलने पर चाहिए कि खुशी करो। ये बेहतर है उसे जो तुम माल घर में जमा करके रखते हो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। एक वो माल है जो घर में रखा हुआ है, एक वो माल है जो मुस्तफ़ा के नाम पे खर्च हो रहा है। समझ रहे हैं? बड़ा फर्क ऐसा है। ये माल बेहतर है जो हुजूर के जिक्र में खर्च किया जाए। सिर्फ मैं नहीं कहता, इमाम कसलानी ते हद मुका छड़ी। बाबा कहता भाई जेड़ा हुजूर दा मिलाद मनावे सीधा जन्नतुन नईम फेरा लावे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अलल इतलाक, ओ बाबा बोलिया, उसने तो कमाल जो लिखा, वो कहते हैं महफिले मिलाद में आने वाला महरूम रहता ही नहीं है। बाबा क्या मिलता है? कहते हैं रब की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है, बारिशें बरस रही होती हैं। और मैं नहीं मांगे, थोड़े को पैसे नहीं मांगे, मकसद ये है कि महफिल में जो खर्च किए जाते हैं, आप समझे, हो सकता है मौलवी सामने शायद आख्या भाई मेरी इमदाद करो, तो खाली दाद दो, इमदाद देने जरूरत मालिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दे रहे हैं। समझ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी अली रहमा फरमाया करते थे ना, मालिक इतना देते हैं, झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता मैं, वो तो कहते रहे मांग रहे। और भी सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं, ये फिर नसीरुद्दीन नसीर बोले आसी, सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग दे सकते हैं, क्या कुछ के वो दे नहीं सकते। ये बास ना कर, इंसान का पुत्र बन। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो दे नहीं सकते। और मिर्जा इंजीनियर और बांदर और कहते जी हुजूर कुछ नहीं कर सकते। मैं के जलिया तेरे बाबे भी इंज कहते सन, तेन पता नहीं कि हुजूर ही तो सब कुछ कर सकते हैं। और कायनात च धरती च कोई ऐसा लाल जमया ही नहीं जिन्हें दावा किया कि मैं रब वेखे। मेरे मुस्तफा का ही दावा है कि मैं अपने रब को वेख के आया। और हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे पहले उम्मत की शफाअत करके बख्शवा के जन्नत में मैं ले जाऊंगा। हुजूर कर कुछ नहीं सकते, तेनों किन्हों दसिया भी कुछ नहीं कर सकते। ये तुझे किसने कह दिया है? समझ है? उसने कहा दे सकते हैं क्या कुछ कि वो दे नहीं सकते। ये बहस न कर, इंसान का पुत्र बन, होश में आ और भी कुछ मांग। बाबा कहते झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता मैं, वो तो कहते रहे मांग और भी कुछ मांग। भीख देने को जब वो कुएं गदाया आए, लब पे ये दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। लब पे क्या दुआ थी? हाँ, मेरे मंगते का भला हो। अत्तार अब खुशी से फूले नहीं समाते। मैं एक थां ते गया तो मैंने कह लगा भाई ये केड़ी गल है। मैं के जले एक बाबा बैठे फजाना मदीना, वैसे कभी एडा हसिया नहीं, रोंदा ही वेख्या है। रबीउल अव्वल दा चंद चढ़िया ते 6 झंडे इस हाथी ते 6 झंडे इस हाथी ते नारे ले जा रहा है झूमो झूमो। समझ रहे क्या कह रहा है जी? हाँ जी। मैं के बाबा गल की है? बाबा कहते ऐसे वास्ते कि सद कौन आ गए जी? हुजूर आ गए। जो कहा ना अत्तार अब खुशी से
फूले नहीं समाते। मैं के बाबा गल फूलन वाली केड़ी है ते खुश होने वाली केड़ी है? कहते दुनिया में के दिल भर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर जब आए ना, हुजूर के आने से अल्हम्दुलिल्लाह ये कायनात रोशन हो गई, जलजला तारी हो गया। एक कच्ची गल नहीं पक्की गल है। दरियाए साबा खुश हो गया। 1000 साल से ईरान कदे में, ईरान के अंदर आतिश कदा जलता हुआ बुझ गया। बुत मुंह के बल गिर गए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हुजूर कायनात में जलवागर हो गए हैं। मौलाना हसनुल्लाह खान ने आख्या सी आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। आलम का रंग बदल गया, ढंग बदल गया, सब कुछ अंदाज वखरे निराले हो गए। क्यों? अब मजलूमों के वाली बनकर मुस्तफा आ गए हैं। अब यतीमों का सहारा बन के मुस्तफा तशरीफ ले आए। अब गुलामों को सदा मारा नहीं जाएगा, अब मजलूम सदा मजलूम नहीं रहेगा, गुलाम ना उम्मीदी की जिंदगी बसर नहीं करेगा। अब बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, अब माओ को अवकाश के मेले में बेचा नहीं जाएगा, अब बाप को धक्के मार कर घर से निकाला नहीं जाएगा। क्यों? आई नई हुकूमत, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, आलम का रंग बदल गया। क्यों? हुजूर आ गए। बाबा जी कहते सन हुजूर आ गए। अब लोग बोलते जी सहाबा ने मिलाद मनाया कि नहीं मनाया? बाबा के जलिया तू ते झंडे लहरान की गल करना, सहाबा तो तलवार लहराइया सन। अबू बकर घर का सारा माल उठा के ले आए। अल्लामा इकबाल ने कलम उठाया, कहते हैं अभी हुजूर माल जमा ही कर रहे थे, हुजूर ने पूछा भाई अबू बकर नजर नहीं आ रहा। इकबाल कहते इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, जिससे बिना इश्क मोहब्बत उस्तवार ले आया अपने साथ वो मर्द वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार। बोले हुजूर चाहिए फिक्रो हयाल भी, कहने लगा वो इश्क मोहब्बत का राजदार। परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है ना खुदा का रसूल बस। तो कहने के सहाबा ने मिलाद मनाया कि नहीं मनाया? सहाबा ने लंगर पकाया कि नहीं पकाया? सहाबा ने लैटिंग की कि नहीं की? मैं के झले आए तो शायद कोई नहीं जिन्हें चीजों की तू गल कर रहा है। सहाबा तो अपने घर का सारा सामान चुक के हुजूर दी बारगाह चले आए। समझ आई कि नहीं आई? बाबा जी कहने सन असी की प्यार किया हुजूर दे नाल, हमने क्या मोहब्बत की है? मोहब्बत तो सहाबा ने की है हुजूर से। उन्होंने हुजूर को अपना आइडियल बनाया है। चौराहे पे खड़े होकर अबू हुरैरा से पूछो, अबू हुरैरा आप बताएं आप मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं कि नहीं मनाते? चौराहे पे खड़े होकर कहते मेरे भाई तुमने मेरे महबूब को देखा है? उसने कहा देखा है। आप जाएं, आपने मेरे महबूब को देखा है, आप जानते हैं मेरे महबूब कितने बाकमाल है। ये चले गए। दूसरा आया, आपने मेरे महबूब को देखा है? उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। आप कहते थे फिर मैं तेनू दसा मेरा महबूब कंजदा से। हसन बिन साबित ने मेरे महबूब का मिलाद पढ़ा, मिंबर हुजूर ने छोड़ दिया। ये मिलाद ही है। जाके मुल्ला मुलवंडे से सवाल करें, मुल्ला जी हसन बिन साबित ने जो अशार पढ़े थे मशहूर अशार, जरा वो तो पढ़ के सुनाओ जो मिंबर पर तुम पढ़ते हो। हसन बिन साबित ने हुजूर के कौन से शेर पढ़े थे? क्या वो शेर में मिलाद पढ़ा था? मुल्ला आए बाएं शाए ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन उन्होंने कहा जले इंज ना कर। हजरत हसन बिन साबित ने मैनू शेर सुना ते तर्जमा भी नाल सुना। हसन बिन साबित कहते वासन मिन कलम तरकत तुईनी, ओए होए एडा सोना मैं मेरी अखां वेखे आई नहीं। रब ने बड़ा के फिर सच तोड़ सटिया, ताहिर हसीना दाए मुंह मोड़ सटिया। अपना सवाल ते जवाब वेखे आए, जे जिया आमना दा लाल वेखे आए, जे जिया आमना दा लाल वेखे आए। वासन मिल कलम तरकत तुईनी, ये कहंदे मेरी अख ए जिया सोना नहीं तकिया। वाजमल मिल कलम तली दिन निसार, कहंदे इहो जिया सोना ते किसे मां ने जम्मिया ही नहीं।
اب آ گئی بات، اس نے کہا اے جیاں سونا جمے ہے، اے جیاں سونا ہور کسی ماں نے خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہندے میں نہیں ویکھیا کسے ماں نے نہیں جمیا، رب نے اے جیاں بنایا ہی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ تو ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ خلقت مبرم کہا کہ آپ ہر عیب سے بے عیب پیدا کیے گئے۔ آپ اور میں دیکھے نا شیشہ او یار تھوڑا جہا نا نک چھوٹا ہونا چاہیے سی، اور تھوڑی جی نا اکھ موٹی ہونی چاہیے سی، اور تھوڑا جہا نا متھا چوڑا ہونا چاہیے سی، اے تھوڑے جے کان وڈے ہونے چاہیے سی، دوجے کہنے نہیں تھوڑے چھوٹے ہونے چاہیے سی، اے کہنے اے جڑا بھمن ہے نا اے ملی ہونے چاہیے سان، کہنا نہیں تھوڑا جہا کھلا ہونا چاہیے سی، اے کہنے تھوڑی موٹی ہونی چاہیے، دوجے کہنے تھوڑی باریک ہونی چاہیے۔ ایتے بابا حسان بن مالک، حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے بے عیب پیدا کیے گئے ہیں، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ فیضان مشکل کشا، مسجد کا کیا نام ہے جی؟ ہر جائے علی علی ہے، اے بھی علی علی ہے۔ فیضان مشکل کشا تو مراد ہے کہ علی دے نام نال منسلک ہے مسجد۔ موجود پنج تن وچ 12 دے باغ پن وچ 4 دی انجمن وچ ہر جائے علی علی ہے۔ اللہ اس مسجد کو بھی قائم رکھے، اس کی خدمت کرنے والوں کو بھی قائم رکھے۔